Good evening. So today we will discuss the important topic in homeopathy, that is constitution, which is a in day-to-day practice we are coming to the word that is a constitutional remedy. And what is constitution? So what is constitutional remedy? Then we will discuss it in next video. So what is constitution? So constitution is nothing but hereditary character, mental makeup plus physical makeup and environmental exposure. So all these comes together and forms the constitution of that particular patient. So mental makeup plus physical makeup is a constitution. So mental makeup, how it is formed, how it is developed. Mental makeup is developed for hereditary character, hereditary traits according to father and mother, according to the mental thought process or mental thinkings in their own families. What is the trait of that father? What is trait of his mother? Came in a next generation. This is a mental makeup of that person from hereditary trait. And the second important is a environmental exposure. After the birth, we came across different frictions day by day, second by second. So friction is the routine of our life. No one can skip this. No one can escape from this friction. So how we deal with friction, how you adapt this friction, we get in the environmental exposure in day-to-day life. And this friction or this adaptation toward the friction converted a typical type of a constitution or mental thought process, mental makeup of that person, and this is the contributory factors in the mental environment or mental makeup of that particular personality, which develops the personality of the patient. So in mental makeup, hereditary traits plus environmental exposure, it both will form the mental makeup of that person. The second important part is a physical makeup. So physical makeup, which can be ascertained by open eyes, you can see in the clinics. There is no discrimination between the two physicians. So this is the very important. In mental makeup, we may get the different mental symptoms, how to pursue these mental symptoms. This is again a skill or art in case taking. A good case taking is a skill, so it must be continuously practiced, and a perfect case taking can be only done with a daily practice, a continuous efforts, which cannot be achieved by everyone. Skill is a customized, individualized. So the second part is a physical makeup. So we will discuss the second simple part, but very important, non-confusing part, a firm part, genuine part. You can take these symptoms, or we can take into account a base of that your prescription in a clinical practice. So physical makeup. In physical makeup, we will discuss only those things which are represented in our repertoire. So we will take in account only those things during case takings which will be helpful in a further repetition. Otherwise,
best of time of us as well as a patient. So we will see what are the rubrics which are available in concern to the physical constitution in our repertory. So we'll see one by one. This is book in my hand, which is a based on Allen's keynote, a very important book in homeopathic practice. And second important book is a Nash leaders in respiratory diseases or Nash leaders. These two books are the base of this repertoire. So we will discuss some of the rubrics which are related to the physical constitution only, not mental constitution. In successive videos, I will talk about mental constitution also. So today we will discuss a physical constitution. So first rubric is Constitution Blonde, Blonde, Blonde. So what do you mean by this? इसका मतलब है हल्का सुनहरा भूरे रंग का हेयर. सो भूरे रंग का हेयर्स बॉडी पे होने वाले जो भी लोग होते हैं उनको हम ब्लोंडे लोग. सो कॉन्स्टिट्यूशन ब्लोंडे. मराठीमध्ये आपण विचार केला तर याच्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की ज्याच्यामध्ये लाल गोरी असतात लोक. गावाकडे त्याला भुरी असं पण म्हणतात, लाल्या असं पण म्हणतात, कारण त्यांच्या अंगावरची केस ही काळी नसतात किंवा त्यांना डोक्याची केस पण काळी नसतात. त्यांना लालसर केस येतात, तांबट लालसर केस असतात, भुऱ्या रंगाचे केस असतात. अशा प्रकारचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आपल्याला समोर आले आपल्या, तर त्याला आपल्याला रुब्रिक उपलब्ध आहे, ते आपण विचारात घेऊ शकतो. यू कॅन टेक इन दिस अकाउंट दॅट इज कॉन्स्टिट्यूशन ब्लोंडे. द रेमेडीज आर ब्रोमियम, फॉस्फरस, सेलेनियम आणि ट्युबरक्युलो. I am not discussing this remedy, but I am just enumerating or listing these remedies because you may remember one from this rubric. So Constitution Blonde is a yellow light colored hair peoples. The second important is a Constitution Brunetti, Brunette. Constitution Brunetti. So these are the females which are fair looking females. Though they are fair looking, but the hairs on the head or hairs on the body, head are black in color. So this is the very important. So brunettes females is those females with fair complexions and black hairs. The remedies are nitric acid and tuberculum. मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो गोरी स्त्री की जिचे केस मात्र काळे आहेत. आपण ब्लोंडेमध्ये बघितले की त्याच्यामध्ये भोरे केस असतात, काळे नसतात. लालसर भोऱ्या कड्या रंगाची केस अंगावर असणारी, डोक्याचे केस पण तसेच असतात. अशा पद्धतीची जर कॉन्स्टिट्यूशन तुमच्यासमोर पेशंट आला तर तुम्हाला रुब्रिक घ्यायचं आहे कॉन्स्टिट्यूशन ब्लोंडे. आणि दुसरं आता मी सांगितलेलं कॉन्स्टिट्यूशन ब्रुनेट. याच्यामध्ये मात्र गोरी जरी असला कलर तरी मात्र केस काळे असतात. तिसरं रुब्रिक मी तुम्हाला सांगतोय कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्शन डार्क. याच्यामध्ये डार्क कलरची किंवा मराठीमध्ये आपण म्हणू काळ्या कलरची, काळ्या रंगाची लोक ज्यांचा कलर काळा आहे, अशा लोकांसाठी आपण हे रुब्रिक घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर रुब्रिक आहे कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्शन फेअर. फेअर म्हणजे गोरी. फेअर बर्न इझिली. फेअरचा अर्थ आहे बर्न इझिली. फेअर बर्न इझिली म्हणजे कशी गोरी लोक, एकदम गोरी, अशी की त्याच्यामध्ये उन्हामध्ये गेली तर त्यांची लाहीलाही होऊ शकते अंगाची. अशा लोकांना आपण फेअर रुब्रिक घेऊ शकतो. नेक्स्ट रुब्रिक आहे कॉम्प्लेक्शन फाईन. कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्शन फाईन. फाईन म्हणजे सुंदर. सुंदर आणि गोरी याच्यातला फरक तुम्हाला स्वतःला समजायला पाहिजे. होमिओपॅथीमध्ये इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे परसिव्हिंग.
So you must be very much clear about your rubrics. Don't use another word. There is no substitute. Every word has its own meaning and own remedies. There are only some few cross reference which are we call as actual cross reference or having same meaning, exact same meaning. But these are the words are similar to compare. So you should develop your ability to differentiate between these two words practically, not theoretically. Only giving lecture is not my motto. Understand it practically and you can use it in the clinical practice is the very beautiful things which should be needed, and theory and practical, the bridge between these two must be very important, which build you confidence in your practice. The next rubric is a fine. Fine means sundar. Next, light. Light means yellow. येलो शेड. येलो शेड असणारी म्हणजे गोऱ्यामध्ये पण पद्धत असते. आता हे बघायला पाहिजे तुम्ही. गोऱ्यामध्ये एकदम गोरी त्याला आपण घ्यायचं आहे फेअर. छान सुंदर गोरी असतील तर रुब्रिक घ्यायचं आहे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्शन, फाईन. आणि जर पिवळे गोरे असतील, गोऱ्यामध्ये पण हळदीचा पिवळा गोळापणा असतो काही लोकांचा, कलरचा टेक्स्चर तसा असतो. तुम्ही जसं पाहत जासाल तसं तुम्हाला या गोष्टी लक्षात येतील आणि हे पाहायचं स्किल आपण करायलाच पाहिजे. डॉक्टर हानेमाननं आपल्याला ह्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. हानेमान ऑलरेडी इन्सिस्टेड दॅट होम्पॅथिक फिजिशियन शुड बी अनप्रेज्युडाइज्ड ऑब्झर्वर, अनबायस्ड and a keen observer. Keen observer is very important. So light rubric is a light means yellow गोरी. येलो म्हणजे हळदीच्या रंगाची पिवळसर असणारी त्वचा असणारी लोक. नेक्स्ट आहे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्शन, शॅलो. शॅलो मीन्स SAOOW. शॅलो मीन्स सावळी गोरी. बऱ्याच वेळा आपल्याला ही कॉमनली लोक मिळतात, सावळी गोरी असतात. आपण काळं पण नाही आहे, डार्कमध्ये पण जास्त नाही आहे आणि गोरं पण नाही आहे. आपण कशामध्ये शॅलो कॉम्प्लेक्शन्स, सावळी गोरी, सावळा कलर आहे. तर ह्याला रुब्रिक आहे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्शन, शॅलो. द नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्शन येलो. ही पिवळसर गोळी असतात जास्त, मगाच्या पेक्षा जास्त, म्हणजे लाईटपेक्षा जास्त पिवळसर गोरी असतील तर तुम्ही येलो कॉम्प्लेक्शन्स घेऊ शकता. डिफरन्शिएशन थोडंसं अवघड आहे, पण काही रुब्रिक तर तुम्हाला क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये 100% उपयोगाला येतील. सो इफ यू अंडरस्टँड दिस द मीनिंग ऑफ करेक्टली you can use this rubric in clinical practice. I am only enlisting or discussing only those rubrics which can be used in your daily practice. Next is a dwarfishness constitution. Dwarfishness म्हणजे the persons who have a small height, कमी उंचीची बुटकी लोक असतील, अगदी बुटकी असतील तर. त्याच्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशन, इमॅशिएशन म्हणजे इमॅशिएटेड. याच्या अगोदर चांगली होती पण आता एकदम वाढलेला आहे. इमॅशिएटेड म्हणजे श्रिंक झालेला आहे, त्याच्यापेक्षा कमी झाला असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये रुब्रिक घेऊ शकता कॉन्स्टिट्यूशन इमॅशिएटेड. त्याच्या पुढे आहे कॉन्स्टिट्यूशन आईज ब्ल्यू. निळ्या डोळ्यांची लोक, निळ्या डोळ्यांची लोक असतील तरी आपल्याकडे रुब्रिक आहे कॉन्स्टिट्यूशन आईज ब्ल्यू. रॅमेडी आहेत बेलाडोना, कल्केरिया, ब्रोमियम, बरेच आहेत. चिल्ड्रन अँड वुमन इस्पेशली मध्ये कॉक्युलस इंडिकस ही रॅमेडी दिलेली आहे. चिल्ड्रन अँड वुमन्स, लहान मुलं आणि स्त्रिया ह्या निळ्या डोळ्यांच्या असतात. अशी जर आपल्याला पेशंट बघायला मिळालं तर थिंक अबाउट कॉक्युलस, डोंट गिव्ह. So I am not suggesting any specific remedy, but how to enter into the case. A very simple way to enter in the case, which is a G9, which is firms. You can take it and form the picture of whole case taking on these rubrics. A very simple rubrics. Next, constitution eyes dark. काळे डोळे असणारे, काळ्या डोळे म्हणजे काळ्या आतले हे असतात, आयरिस म्हणतो ना आपण, ते आयरिस काळे असणारी जी लोक आहेत.
3 लोक तुम्ही असतील त्याच्यामध्ये रॅमेडी दिले तर आयोडम वगैरे आहेत रॅमेडी. हे रॅमेडीचं डिस्कशन आज नाही करत. त्याच्यानंतर आय लॅशेस डेलिकेट. आय लॅशेस डेलिकेट म्हणजे भुवया नाही तर त्याच्या डोळ्याच्या पापण्यांची केस आहेत. आय लॅशेस डेलिकेट म्हणजे नाजूक भुवयाची, छान नाजूक भुवया असणारी लोक आहेत. अशी जर असतील पेशंट, लहान मुलांपासून स्त्रियामध्ये, ॲडल्टमध्ये, मेल फिमेल्स दोन्ही जेंडर्समध्ये आपल्याला हे बघायला मिळतात. तुमची फक्त नजर पाहिजे, तुम्हाला फक्त ते दिसलं पाहिजे. सो आईज विथ यू, आय एम गिविंग विजन. So develop your vision. You can see or you can see these remedies in your clinics very clearly without any efforts. Homeopathy is simple if you practice as it is. So eyes, lashes, delicate remedy is a phosphorus. Next, eyebrow light. Light means भुऱ्या रंगाचे आयब्रोज असतील ज्यांचा कलर डार्क काळा नाही आहे, कमी आहेत, थोडेसे लालसर करड्या रंगाचे आयब्रोज आहेत, तर रॅमेडी आहे ब्रोमियम. ब्रोमियम पर्सन असू शकतो. पुढे आहे फ्लॅबी कॉन्स्टिट्यूशन. कसले आहेत? फ्लॅबी. फ्लॅबी कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे कसली लोक आली? त्याच्यामध्ये कमजोर, थुलथुला, कमजोर, ढिला, मराठीमध्ये आपण म्हणतो ढिली लोक, जिची त्वचा अशी ढिली पडतीये, जाड झालेत, अशी लोक असतील तर त्याला म्हणतो फ्लॅबी. कोण कोण आहेत त्याच्यामध्ये? विच आर द रेमेडीज इन द रुब्रिक फ्लॅबी? कल्केरिया, कॅप्सिकम, हिपारसल्फ अँड पल्सेटिला इज ऑल्सो फ्लॅबी. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रुब्रिक इज अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेशी. फ्लेशी म्हणजे स्थूल, मांसल असणारी लोक आहेत पण स्थूल आहेत. इथं फ्लॅबी म्हणजे ओघळत नाही अंगावरची त्वचा, ते फॅट. फ्लॅबीमध्ये थोडंसं ओघळ असतं, घुड्या पडतात, घड्या पडतात, साईडच्या बाजूला, लॅटरल साईडला पोटाच्या किंवा पुढच्या बाजूला ढेरीवरती घुड्या पडलेल्या असतात. एवढं प्रकारचे फॅट जर असेल तर ते फ्लॅबीमध्ये आलं. आणि फ्लेशीमध्ये मांसल भाग आहे परंतु पर्सन स्थूल आहे, म्हणजे तो ओबेसिस आहे पुन्हा, परंतु त्याची हालचाली पण स्थूल असतील तर पुन्हा कल्केरिया आलेला आहे. कल्केरिया, अर्स आहे, पल्सेटिला आणि थुजा. त्याच्यानंतर फ्लोरिड कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लोरिड म्हणजे एकदम लाल, चमकदार, भडक असणारी जर लोक असतील तर रॅमेडी आहे ग्लोनाईन. मला वाटतं आपल्याकडे ही लोक महाराष्ट्रामध्ये मिळत नाही. सो यू कॅन सी दिस मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन नॉर्थ इंडिया. If you move from center of the India to the north side, you get this type of the skin texture. And if you move to the North India and East India, दक्षिण भाग, साऊथ इंडिया, साऊथ इंडियामध्ये तुम्हाला डार्क कलरची लोक मिळतील, ज्याच्यामध्ये डार्क कलरचे कॉन्स्टिट्यूशन्स आहेत. कॉन्स्टिट्यूशन डार्क आणि आईज आर ब्लॅक. ओके, आयरिस ब्लॅक असतो. आणि तेच तुम्ही उत्तर भारताकडेच गेला तर तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन लाईट, कॉन्स्टिट्यूशन फाईन, कॉन्स्टिट्यूशन डेलिकेट अशा पद्धतीचे रुब्रिक्स तुम्हाला बघायला मिळतात. आणि त्याच्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोरिड. पुढं आहे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो रॅपिडली. रॅपिडली म्हणजे एकदम सडन त्याची उंची वाढली. मुलगा 8वीत आहे, एकदमच उंची वाढली, 9वीत आहे, सगळ्यात उंच दिसायला लागला, म्हणजे बाकींच्यापेक्षा, त्याच्या वर्गातल्यापेक्षा त्याची उंची वाढ एकदम झालेली आहे, फिजिकल वाढ जास्त झालेली आहे, तर आपण एक रुब्रिक घेऊ शकतो, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो रॅपिडली. औषधं आहेत, रेमेडीज आर कल्केरिया फॉस, फॉस्फरिक ॲसिड, फॉस्फरस ॲटसेट्रा. नेक्स्ट आहे कॉन्स्टिट्यूशन हेअर डार्क. काळे भोर केस असणारी लोक आहेत. अशी जर पेशंट्स असतील तर त्याला औषध आहेत ब्रायोनिया, नक्सोमिका, आयोडम, सेपिया, थुजा, कालिकार, नायट्रिक ॲसिड, अशा प्लॅटिना इज अ डार्क कलर्ड फिमेल. कायमचं लक्षात ठेवा, प्लॅटिना सॅलो कॉम्प्लेक्शन्स असते, सावळ्या कलरची स्त्री आहे ती. जरी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स असतील तर ती सावळी सुंदर आहे, तिचं डेल्युजन आहे भाग वेगळा, परंतु सावळी सुंदर आहे ती, गोरी नाही आहे प्लॅटिना. कायमचं लक्षात ठेवा, प्लॅटिना माणसाला वाटतं की गोरी नसतात, ते सावळे असतात.
सो हेअर डार्क. त्याच्यानंतर हेअर फ्लॅक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन हेअर फ्लॅक्शन, FLAXCN म्हणजे काय, फिक्कट पिवळ्या रंगाचे हेअर्स असतात. तर आपल्याला रेमेडी आहे ब्रोमियम. त्याच्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशन हेअर लाईट म्हणजे पिवळसर रंगाचे हेअर्स असतील, करड्या रंगाचे, लाल रंगाचे, भुऱ्या रंगाचे, आपण असं म्हणतो भुऱ्या रंगाचे, लाल्या असं म्हणतात, ज्याला तशी लालसर केस असतात त्याला लाल्या म्हणतात. आपल्याकडे प्रेमानं लोक लाल्या म्हणतात. तर अशा पद्धतीचे लोक असतील तरी पण इथं आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन घेता येतं. त्याचे रेमेडी आहेत बेलाडोना, ब्रोमियम, कल्केरिया, कोनायम, मार्क, अशा पद्धतीच्या भरपूर रेमेडी आहेत. त्याच्यानंतर आहे केस कसे असतील, कॉन्स्टिट्यूशन हेअर सॉफ्ट, एकदम मुलायम केस असतात. म्हणजे आपण शॅम्पू लावल्यानंतर नाही, कंडिशनर वापरल्यानंतर, आफ्टर युजिंग अ कंडिशनर, हाऊ यू फील युअर हेअर्स इज अ व्हेरी सॉफ्ट हेअर्स, मुलायम हेअर्स. असे जर नॅचरली हेअर्स असतील पेशंटचे, असे एखाद्या कॉन्स्टिट्यूशनचे, एखाद्या पर्सनॅलिटीचे असतील, एखाद्या मेल फिमेल चिल्ड्रन्स कोण असतील ते असतील, आपल्याला दिसतात ते वाऱ्यानं एकदम हलके सेल्स उडून जातात हेअर्स. तर आपल्याला कुठलं कॉन्स्टिट्यूशन आहे, रेमेडीज आहे फॉस्फरस. रेमेडी इज अ फॉस्फरस. तर नेक्स्ट, इंडोलंट अँड स्लगिश कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय, हालचाल न करणारी, स्थूल, बोलताना पण हळू बोलतात एकदम. नाही, मला काल ताप होता थोडा, मग मी गोळी 2 घेतली, पण एवढा काय कमी आला नाही. आणि मग मी म्हणलं तुम्हाला, असं जर स्लोमध्ये बोलणारे असतील तर ते काय, इंडोलंट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडोलंट अँड स्लगिश. पुढं आहे ओल्ड एज प्रीमॅच्युअर कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्ड एज प्रीमॅच्युअर. ओल्ड एज प्रीमॅच्युअर म्हणजे काय, की ज्याला अकाली वृद्धत्व आलेलं आहे, अकाली म्हातारपण आलेलं आहे. लक्षात आलं का, वृद्धत्व आलेलं आहे. अकाली वृद्धत्व म्हणजे ज्याला आपल्याला वाटतं की 26-28 वर्षाचा आहे आणि त्याला म्हाताऱ्यासारखा दिसायला लागला तो. सो दिस इज अ प्रीमॅच्युअर ओल्ड एज. जर दिसत असेल टक्कल पडलेले आहे, पुढची केस निघून गेलेली आहेत, वय त्याचं जास्त दिसते, त्वचेवरून वाटतं की वय जास्त आहे, त्याचे बोनी फीचर असे वेगळेच दिसतात, अशी पीपल्स तुम्हाला असतील. आता हे बघायला लागेल, विजन डेव्हलप करावी लागेल. मी सांगितलं की आईज आर विथ यू, आय एम ट्राईंग टू गिव्ह अ विजन हाऊ टू सी रेमेडी इन द क्लिनिकल प्रॅक्टिस. सो ओल्ड एज प्रीमॅच्युअर असेल तर तुम्हाला लायकोपोडियम रेमेडी आहे, फ्लोरिक ॲसिड आहे, अर्जेंटम नायट्रिकम आहे, ॲग्नस आहे, अशा पद्धतीचे आहे. त्याच्यानंतर आहे कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड एज, ओल्ड मेड्स अँड बॅचलर्स. ओल्ड मेड्स अँड बॅचलर्स, ओल्ड मेड म्हणजे अविवाहित महिला, त्याला म्हणायचं ओल्ड मेड्स. आणि बॅचलर म्हणजे अविवाहित पुरुष ज्यांची लग्न झालेली नाही, असे असतील तर त्याला रेमेडी आहे कोनायम आणि कालिका. म्हणजे ज्यांचं लग्नाचं वय अपेक्षित जास्त, त्याच्या पुढे गेलेली ती लोक, आणि त्यांचे लग्न झालेले नाहीत आणि त्यांना काही कंप्लेंट्स घेऊन दवाखान्यात आलेले आहेत, असे जर पीपल्स असतील, यू कॅन टेक दिस रुब्रिक डायरेक्टली. कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड एज, ओल्ड मेड्स अँड बॅचलर्स, कोनायम अँड कालिका विज द रेमेडीज. त्याच्यानंतर आहे कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड लुकिंग. त्याच्या असणाऱ्या एजपेक्षा त्याचा दिसणं हे जास्त वयोवृद्ध वाटत राहतं. आपल्याला वाटतं याचं वय जास्त असावं किंवा ते मॅच होत नाही त्याच्या वयाशी. अशा पद्धतीचे जर पेशंट असतील, अशा पद्धतीचे कॉन्स्टिट्यूशन तुमच्या समोर आले असतील तर तुम्ही त्याला रुब्रिक घ्यायचं आहे ओल्ड लुकिंग. कुठलं, कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड लुकिंग. औषध आहे अर्जेंटम नायट्रिकम, सिलिसिया, क्रिओसोट आणि सॅनिकोला आहे. त्याच्यानंतर आहे कॉन्स्टिट्यूशन ओबेसिटी म्हणजे वय, उंची आणि वजन याचं जे गुणोत्तर आहे. सो व्हॉट इज द रेशो बिटवीन हाईट ऑफ दॅट पर्सन्स अँड वेट ऑफ दॅट पर्सन. इज अ फॉर्म्युला, सिम्पल फॉर्म्युला. काय, हाईट इन सेंटीमीटर मायनस 100 करायचं इज युअर आयडियल वेट. यू कॅन ॲड 5 kg टू बिकम लुक ॲज अ हेल्थ.
तर सिंपल 100 हाईट सेंटीमीटरमध्ये घ्यायची, वजा 100 करायचं, जे उत्तर येईल ते आपलं वेट असावं. त्याच्यामध्ये 5 किलो ॲड करा, जरा बरं दिसायला लागतं. अगदीच नियमाप्रमाणे केलं तर ते चांगलं वाटत नाही. त्यामुळे 5 किलोपर्यंत आपण त्याला रिलॅक्सेशन आहे. सो दिस इज आयडियल वेट. याच्यापेक्षा जर जास्त वजन असेल तर त्याला आपण कुठल्या रुब्रिकमध्ये घेऊ शकतो? ओबेजमध्ये. ओबेज फॅट. तर अशा पद्धतीचे जर पर्सन्स मिळतील तर तुम्हाला रुब्रिक घ्यायचं आहे कॉन्स्टिट्यूशन ओबेज. कॉन्स्टिट्यूशन ओबेज. पुढे आहे कॉन्स्टिट्यूशन थीन लीन. थीन लीन. थीन लीन म्हणजे हडकुळे, अगदी सरळ आणि काय पुढं थोडेसे वाकलेले, असे वाकलेले हडकुळे, सरळ, उंच आणि वाकलेली लोक असतील तर त्याला घ्यायचं आहे रुब्रिक कॉन्स्टिट्यूशन लीन, थीन लीन. औषध आहेत, रेमेडीज आर ॲम्ब्राग्रेसिया, कल्केरिया फॉस, कॉफिया, नायट्रिक ॲसिड, नक्सोमिका, फॉस्फरस, प्लॅटिना, सल्फर आणि ट्युबरक्युलिनम. द नेक्स्ट रुब्रिक इज अ कॉन्स्टिट्यूशन टॉल. टॉल म्हणजे उंच. रुटीन ॲव्हरेज उंचीपेक्षा जास्त उंची असेल तर त्याला आपण टॉल घेतो. टॉल असतील तर कल्केरिया, कल्केरिया फॉस, क्रिओसोट, फॉस्फरिक ॲसिड, फॉस्फरस, ट्युबरक्युलिनम अशी औषधं तुम्हाला आहेत. नेक्स्ट रुब्रिक आहे कॉन्स्टिट्यूशन स्टाउट. STOUT. स्टाउट म्हणजे मजबूत, मजबूत बांधा, म्हणजे मस्क्युलर पीपल्स, रॉबस्ट अँड स्टाउट पीपल्स. Already you know the remedies. Bryonia also is a stout people remedy, robust person. And other remedies are capsicum, china, and colchicum. The next important rubric in the constitution is a constitution withered, dried up. WITHERED, withered and dried up. म्हणजे काय? सुरकुत्या पडलेल्या. काही लोकांच्या 46, 47, 48 वय झाली, गळ्यावर सुरकुत्या पडतात. सो देर आर फ्रिकल्स ऑन द नेक अँड दे लुक्स अ वोल्ड लुकिंग पीपल्स. द टोन ऑफ द स्किन इज लेसन अँड लॅक्झिटी कमी होऊन जाते. लेसन द लॅक्झिटी ऑफ स्किन अँड दे लुकिंग ॲज अ वोल्ड पीपल्स. विझर्ड अँड ड्राईड अप पीपल्स. ॲब्रॉटिनम, अर्जेंटम नायट्रिकम, नायट्रम मोर, सॅनिक्युला. अशा पद्धतीचे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशनचे लोक पर्सन्स आपल्याकडे आहे. तर हे टुडे वी डिस्कस द रुब्रिक्स विच आर very useful in your clinical practice and which can be used easily in your clinical practice. Concerned with constitution, only concerned with physical constitution. So if you understand this rubric, then perceive it and try to see it in the clinical practice. If you get such types of the personality constitution in front of you seeking a medicinal help for their elements, first you can take this a simple rubrics and enter your in case firmly and with confidence. In next successive lectures, I will discuss the remaining part of the constitution, that is how to ascertain the mental makeup of that persons and which are the factors to be taken into account in concern with the mental constitution. Thank you.